Okay, nearly there. Сейчас посмотрим какой-то видео. Не факт, что я вам его переведу, поэтому старайтесь. Okay, now I'm going to do the stop part and you do the translation. Без звука. Enter the baby lab. Сейчас. The story will continue in a moment. It's a question people have asked for as long as there have been people. Are human beings inherently good? Are we born with a sense of morality? Or Can you translate? Да, здесь то есть звучит вопрос, рождены ли мы с чувством вот этой совести? do we arrive blank slates, waiting for the world to teach us right from wrong? Или мы рождаемся, как сказал Джобот, как белый лист. Or could it be worse? Do we start out nasty, selfish devils who need our parents, teachers, and religions to whip us into shape? И начинаем ли мы жизнь с того, что нас учат другие, как жить, то есть религия, учителя и так далее. The only way to know for sure, of course, is to ask a baby. Можно? Ага. The only way to know for sure is to ask a baby. Единственный путь, как это понять, просто спросить ребенка. But until recently, it's been hard to persuade them to open up and share their secrets. Мне было трудно убедить открыть свой рот и рассказать секреты. Enter the baby lab. The story will continue in a moment. This is the creature at the center of the greatest philosophical, moral, and religious debates about the nature of man. Это одна из самых этих философских, религиозных The human baby. вопросов о природе человека. They don't do much, can't talk, can't write, can't expound at length about their moral philosophies. Они мало что могут, они не говорят, они не рассказывают о своей моральной философии. But does that mean they don't have one? The philosopher Rousseau considered babies perfect idiots, knowing nothing. Но Руссо считал, что дети это совершенные идиоты, которые ничего не знают. And Yale psychologist Karen Wynn, director of the Infant Cognition Center here, the Baby Lab, says for most of its history, her field agreed. All right. Everybody agreed. Babies knew nothing. Didn't we just think that these creatures at 3 months and even 6 months were basically just little blobs? Oh, Blob, it's just like jelly. То есть они считают, да, что ребенок это вот бесформенное желе. Sure. I mean, if you look at them, they kind of look like little, cute little blobs, but they can't do all the things that an older child can. They can't. Ну, в общем, они вот такие бесформенные желе, не могут делать то, что делают там старшие дети. Even do the things that a dog or a pigeon or a rat can. No, They can or cannot do They what? cannot do what a cat or a dog. Да, то есть они не могут делать то, что делают коты, эти крысы, ну, вороны. pulling levers for treats or running mazes for these study subjects, but they can watch puppet shows. They can watch puppet shows. Puppet shows. The puppet. Кукольный театр. Ага. Ну, помогайте, то есть, кто быстрее понял, то переводите. Они не могут многого, они могут... Good.
And Wynn is part of a new wave of researchers who have discovered seemingly simple ways to probe what's really going on in those adorable little heads. Ученые нашли, как узнать, что творится у детей в голове. Close the curtain. We watched as Wynn and her team asked a question that 20 years ago might have gotten her laughed out of her field. Кто понял? She asks, anyway, okay, forget that. That part doesn't matter. Does Wesley here, at the ripe old age of 5 months, know the difference between right and wrong? Пятимесячный ребенок понимает разницу между хорошо и плохо? Wesley watches as the puppet in the center struggles to open up a box with a toy inside. Он наблюдает, как вот эта игрушечка пытается открыть чемоданчик с игрушкой внутри, то есть животное. The puppy in the yellow shirt comes over and lends a hand. Кукла в желтой, вторая кукла помогает ему. And the scene repeats itself, but this time the puppy in the blue shirt comes and slams the box shut. В общем, вторая, вот видели, она мешает ему, закрывает чемоданчик. Nice behavior? Хорошее Mean поведение, behavior, подлое. at least to our eyes. But is that how a 5-month-old sees it? This is how, what? Is that how a 5-month-old sees it? Good, bad behavior. Ну, так и пятимесячный ребенок воспринимает это как хорошее и плохое. And does he have a preference? Hey, do you remember these guys from the show? Выберет ли он кого-то, предпочтет ли он какую-то игрушку другой? Find out, a researcher who doesn't know which puppet was nice and which was mean, Женщина-исследователь, она не знает, какая была хорошая, а какая была подлой. offers Wesley a choice. Предлагает ему выбрать. What do you like? Какая тебе He понравится? can't answer, but he can reach. Он не может Да. сказать, но он может дотянуться. What? Wesley chose the good guy, Он выбрал хорошую. and he wasn't alone. That one? И он был не одинок в своем выборе. More than 3/4 of the babies tested reached for the nice puppet. That. 3/4? Yeah. 3/4 детей выбрали хорошего. One. Wynn tried it out on even younger babies, 3-month-olds, who На 3-месячных проводили эксперимент. can't control their arms enough to reach, but they can vote with their eyes. Они даже не могут дотянуться рукой, но они могут взглядом показать. Since research has shown that even very young babies look longer at things they like. Они дольше смотрели 3-месячные на то, что им нравилось. Which one do you like? Daisy here looked at the mean puppet for 5 seconds, 5 секунд смотрел на подленького then switched to the nice one и for на 33. доброго 33 секунды. Как слушать? So nice. Yeah, go back to the slides. Спасибо, Алиса. И вам спасибо. Okay, so let's number 217 you want. Okay. Right. So, is this statement true? Так все-таки это верное утверждение или нет? Looks like. Yes, looks like it, doesn't it? Верно. Похоже, что да. That every single human being is born with a knowledge of what is right and wrong. Каждый человек рождается сознанием того, что есть хорошо, а что плохо. If you watch this video, И если вы посмотрите это видео, there's a lot more experiments they do, до конца там еще есть and these эксперимент. experiments are being published in the science journal called Nature, which is the most prestigious science journal in the Western world. Nature. И эти исследования были опубликованы в журнале Nature, природа, который является одним из самых
уважаемых. There's a whole variety of experiments that are really interesting to watch. И там очень много разных вариантов. And also how things change as children get a bit older. И также показывают эксперименты на детях, которые постарше. Ну, здесь видеопример показан, убеждающий, что от рождения человек субъект познания. Вот он познает только этому виде, что он познающий, опирающий в своем первоначальном на работу органов чувств. Потом, как только он произнес слово, еще включается один инструмент познания слова. Вот оно все. Он познающий субъект. Здесь ничего не говорится о совести. He said that actually there was nothing about conscience. The child just watched and he just understood what is good, what is bad, feeling, watching. Yeah, so there's some faculty in the mind which can say that's right and that's wrong. That faculty is what we call conscience. That ability to distinguish between right and wrong is what we call conscience. У ребенка, тем не менее, все равно внутри есть что-то, что отвечает за его совесть и за понимание, что есть хорошо и что плохо. И с таким намерением он и смотрит. Of course, the baby doesn't know conscience because it has no verbal skills at all at this stage. Дети, они вообще не понимают, что такое совесть. У них нет никаких навыков. Okay, so let's just finish this. We've got another 2-3 minutes. So, the conscience then. Итак, что же такое совесть? Okay, so it's formed between the relationship between our mind and body, centered upon the understanding what is true. Это взаимоотношения нашей души тела и души духа с центром на нашем личном взгляде на добро. And this give and take, centered upon the standard truth and goodness, creates a force of conscience. Force of conscience. Вот это вот действие отдавания и принятия. В общем, ничего страшного. Ну, я думаю, поняли. То есть он имел в виду, что неконтролируемое вот это действие отдавания и принятия. Okay, so where are we? I know you're hiding in the back there, Milo. Would you like to come read this for us? Можешь, пожалуйста, прочитать, подойти и прочитать. Совесть и Бог. Как бы ни был плох человек, в глубине его души постоянно действует сила совести, побуждая его жить правильно. Так было везде и во все времена. Никто не способен уничтожить силу совести, она действует в человеке даже без его сознательного участия. Совершив злой поступок, он сразу же начинает испытывать угрызение совести. Если бы у павших людей не было совести, то Божье провидение и восстановление человечества было бы невозможно. Божественный принцип Святого. So, can you tell your conscience to shut up and stop bothering me? Можете ли вы сказать своей совести, пожалуйста, замолчи и перестань меня беспокоить? Can you tell us that stop this little voice here from talking to you? Можете ли вы этот голос совести остановить? You can ignore it, yes, Yes. but it's still there. just You can ignore it, and you can try and forget about it, but from time to time it will always pop up in the most inconvenient times. Можно игнорировать этот голос совести, но он постоянно все равно так или иначе будет появляться и чаще всего в неудобное для нас время. Sometimes when you're trying to get to sleep at night, suddenly all this... Иногда, когда вы хотите уснуть ночью, совесть просыпается. But this last sentence is important, Но вот последнее предложение, оно очень важно. because it's through the conscience that God's providence goes forward. Если бы у падших людей не было совести, то Божье провидение и восстановление человечества было бы невозможно. And sometimes people say, why doesn't God stop these terrible things from happening? И иногда люди спрашивают, почему Бог не остановит все эти ужасные вещи, которые происходят на планете. But God can only intervene to the extent that people listen to and follow their conscience. Но Бог не может вмешаться в процесс, когда человек прекращает слушать свою совесть. Sometimes people say, why didn't God stop the Holocaust? Иногда люди спрашивают, почему Бог не остановил Холокост? Wrong question. Неправильный вопрос. The real question is, why do people do it? Настоящий правильный вопрос, почему люди это And why делают? did everybody else stand and watch it happening without И почему stopping it from все happening? остальные
стали и просто смотрели на это и никак не повлияли. Well, it's very easy for people just to want to blame God, or God should do it, instead of thinking, well, maybe I can see something wrong happening, maybe I need to follow my conscience, maybe I need to take responsibility to try to solve this problem that is taking place. Слишком легко обвинять Бога и слишком сложно спросить себя, может быть, я мог бы чем-то помочь, может быть, я мог что-то сделать. And so Father talked about the importance then of conscience over and over again. И истинный Отец, он очень много говорил о важности совести постоянно. Because your turn, Ludmilla, we're working our way around. Людмила, ты там много проходила, прочитай, пожалуйста. Революция совести. Что такое революция совести? Это духовная революция, которая нас лишает. All right. Oh, sorry. Да? Ну ладно. Okay, so when we talk, so have you ever come across, why is it then? Sorry. Okay, all right. It's not completely translated yet, is it? What does the Okay. Where do you come across this? What's this in Russian? Absolute obedience. Абсолютное послушание. Okay, where do you come across this expression from time to time? Hmm? Где вы встречаетесь с этим словосочетанием абсолютное послушание? Family pledge. So, Обет семьи. so you might think, oh, what does absolute obedience mean? It means we should have absolute obedience to the voice of our conscience. И, может быть, вам было интересно, что же такое абсолютное послушание? Это Absolutely. когда вы абсолютно послушны Absolutely follow the conscience. голосу своей совести. And just finally, look, one last one. И вот еще слова. Sayana, can you read this one, please? Слова Отца о совести. Мы сможем воссоздать свое изначальное «Я», только абсолютно подчиняясь велениям нашей совести. Совесть для нас важнее, чем родители, давшие нам рождение, важнее любого учителя и важнее царя любой из стран. Только возвышенная до такой позиции совесть может стать объектом Божьей любви. Совести не нужно образование о том, что правильно, а что нет. Мы должны воздать ей абсолютное почтение и уважение, точно так же, как мы почитаем и слушаем Бога. Из того, что я делаю, нет ничего, что укрылось бы от моей совести. Она все видит. Когда тело замышляет что-то неправильное, совесть восстает против этого. Okay, and then again, because it's so important to know this, to remember this. И еще прочитаю, потому что очень важно это знать и помнить об этом. Edward, could you read this, please? Эдуард, можешь, пожалуйста, прочитать большой абзац? Высшее предназначение совести заключается в том, чтобы помочь нам стать истинными родителями, истинными учителями, истинными хозяевами. Иными словами, наша совесть действует от имени Бога, занимает положение истинного родителя, истинного учителя и истинного хозяина, управляя и воспитывая нас с самого рождения. Наша совесть ответственна за то, чтобы направлять и контролировать каждый наш поступок в любой момент. Вот почему совесть узнает о каждом нашем слове, каждом движении, каждой мысли еще раньше, чем родители, учителя и сам Бог. Бог снабдил нашу совесть основополагающей способностью направлять нашу жизнь и руководить ею. И все же совесть, которая должна быть чистой и прозрачной, как хрусталь, была запятнана из-за грехопадения и теперь не может полностью проявить присущие ей качества в мире, наводненном самыми разными грехами и духовными болезнями. Вот почему вам крайне необходимо стать людьми, способными услышать голос своей совести. Lilia, could you read this last one, please? Или можешь последнее прочитать, пожалуйста? Совесть знает о вас все. Каждое ваше движение, каждую мысль. Она знает это лучше любого учителя, лучше ваших родителей и даже лучше самого Бога. Что произойдет, если вы станете действовать ей наперекор? Вас замучает угрызение совести. Соберется пыль, которая превратится в грязь, и душа покроется язвами.
Эти язвы неизлечимы. Вместе с этим страшным багажом вы отправитесь в духовный мир. Это значит, что вы должны совершить духовную революцию внутри себя, чтобы подавить свои плотские наклонности и последовать зову своей совести. Тогда вы обретете ясную, чистую и незапятнанную душу, готовую, когда придет время, предстать перед Отцом Небесным. Thank you. So I want to stop there. Thank you all very much. I hope you have a nice evening. Thank you all very much for listening today, and see you tomorrow. Хочу остановиться здесь. Спасибо вам большое, что вы слушали. И хорошего вам вечера. Увидимся завтра. Давайте без 10 здесь соберемся для времени дневника.